Hi students, in the last session I discussed about circular queue, right? In this session I am going to discuss double-ended queue. So we see different type of queues, that is ordinary queue, circular queue and double-ended queue programs are in your syllabus. So in double-ended queue we see some 5 functions in this, okay? So now I will discuss that. So write a C program to demonstrate the working of double-ended queue using array and provide for all its basic operations. So he told that is you should create a array, queue array. Then if in that array you should make some basic operations of double-ended queue. Okay, so double-ended queue means we see two ends in the queue, that is front end and rear end, right? So in front end we should make insertion and also deletion. In rear end also we should make insertion and deletion, but ordinary queue or normal queue, what it makes, in front end it will be deleting the data, but in the rear end the data will be inserting, right? So that is first in first out operation. But double ended queue ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the side ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಕ್ಸ್ 5 ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ರೇರ್, similarly delete front and delete rear, and another function, last function, displaying the content of the queue. So these 5 functions are the basic operations which we done in double ended queue. Okay, so front end ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಡಿಲೀಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸೊ let we check the program. In our program we taken 5 functions, that is void double ended queue insert front, and that is deq anta tagondidini, and double ended queue insert rear, and double ended queue delete front, double ended queue delete rear, double ended queue display. Okay, and we are using global variables fr and q. So we want front end, rear end. Front end we taken as f and rear end we taken as r, and q is the q. Okay, and size is constant, which is 5, which is defined in hash defined statement. Okay, then through void main our program will be commenced. In that main we are creating a menu form. So we need one choice, ch variable, and f should be point to 0, and f na 0 ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 0 and r is initialized to -1. Then we want one while loop. It should be work continuously, iterate infinitely until our choice should be exit. Okay, so here inside the while loop we are creating a menu form, that is we are calling clear screen first, that is it will make previous output clean, then one and it will display 1 for deq insert front and deq insert rear, 2 for deq insert rear, and 3 for deq insert front, delete front, and 4 is deq delete rear, and 5 is deq display, and 6 for exit. Okay, enter your choice. So your choice is 1 means it will execute case 1, and it will call the method deq insert front. Okay, suppose our choice is 2 means it will call the function deq insert rear. Okay, suppose our choice is 3 means then case 3 will be executed, deq delete front will be called. Otherwise our choice 4 means deq delete rear will be called, and break. Okay, similarly 5 is our choice means deq display and break. Then our choice is 6 means
then thank you, it come out from the program we are calling exit method. Okay, so here first function deq insert front. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಮ್. Enter the number to insert. It will ask some statement, that is it will print some statement, enter the number to insert. After seeing that we give some number through keyboard, right? So that keyboard what we given through keyboard, that is read by the scanf function and it will be stored in the num variable. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಅನ್ನೋದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಫ್ ನಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಇದೆ, ಆರು -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ if statement and it makes first r increment. Here pre-increment I am using, so r will be incremented first and then q of r ge num will be stored. So r increment ಆದರೆ r becomes 0 because r ಅಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, -1 + 1 means 0. 0 q of 0 position ಗೆ 10 ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. then return means it will go back to the void main. okay, ಸಪೋಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೇಸ್ 1 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ 20. ಸೊ ದಟ್ 20 ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅವಾಗ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ 1 ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಫ್ 1 ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಫ್ 2 ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ 0, 1, 2 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ರೇರ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ ನಮ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಜ್ -1 ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಏನಾದ್ರು 4 ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 4, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇ ಇದು. ಸೊ 4 ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರೇ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಜ್ -1ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಫುಲ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಕ್ಯೂ. Then enter the number to insert, otherwise it will ask the statement enter the number to insert. Then you give some number, that is 20 kotre, then r should be increment agiro r position ge number join agutte. Okay, that is insert rear end. Then next is delete front. Here front end ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ರೇರ್ ಎಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ. ಸೊ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -1 ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 0 ಬಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್
ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ. ಈಗ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ 10 ಈಸ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಫ್ 0 ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಫ್ 1 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಎಗೇನ್ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ 0 ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆರು 0 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. 10ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಎಫ್ 1 ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು, ಆರ್ 0 ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಎಂಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್. ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ನ ಆರ್ನ 0ಗೆ -1ಗೆ ತಂದಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಟಿಲ್ ಎಂಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ರೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್. ಸೊ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ 4 ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ 3ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್. ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ನ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಎಫ್ನ ಆರ್ನ 0ಗೆ -1ಗೆ ತಂದಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್. ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಡಾಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, here it will display the content of the queue, right? So here we want I variable and we want to check whether that queue is empty or not. So we are giving the condition f is greater than r. So it is true means sorry queue is empty will be displayed. Okay, and then it will go back to the main. Otherwise the content of the queue r, it will print the content from f to r, right? f ಈಗ 1 ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ಎಫಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ 1 by 1 ಡಾಟಾಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, then I plus plus. So ಇಲ್ಲಿ I one that is f is pointing to 0 and r is pointing to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 0 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ 1 ಆಯಿತು, 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 1ಅಲ್ಲಿರೋ 20 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋ 30 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆನು, ರೈಟ್? 1 ಫಾರ್ DEQ insert front, next 2 for DEQ insert rear, then delete front, delete rear and display exit. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು 1 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ DEQ insert front. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 1 ಈಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 20 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಬಂತು, 20 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಬಂತು, 30 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40, 40 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ 10 to 50 ಡಾಟಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, 10 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಲೀಟ್ ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋ 50 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. 50 ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು 5 ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20, 30, 40 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ 10 ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್,
50 is deleted. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 20 30 40 is there. 20ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 20 ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 40. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಗಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್, ರೇರ್ ಎಂಡು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ, ಸಾರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 1 ರೈಟ್. ಹಾಂ, ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿಲ್ಲ, 1ಗಿದೆ. ದೆನ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ 3 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಂಟ್, 20 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನು 4 ಕೊಟ್ಟರೆ 40 ಲಾಸ್ಟ್ ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು 30 ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ 30 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ 3 or 4ನ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗೇನ್ 30 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, 6 ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ 0ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 6 -1ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. 4 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. 6 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ program or exit. So this is about double ended queue. So in the next session I will continue with other program. Okay, thank you.